Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Rakunuzzaman, consultant neurologist of NINS, welcoming you all to our presentation on updated management of headache. You know, headache is the most common symptoms for which patients seeking medical advice. Headache can be classified as either primary headache, where there is no definable extrinsic cause, but there's some hypothesis of some intrinsic mechanisms by which these headaches can be explained, but there is no definable extrinsic cause or factors. In case of secondary headache, there is some definable extrinsic factors, and this causes the headache. When we assess a headache patients, first of all, we should clarify or we should exclude the secondary headache first. Primary headache can be classified according to International Headache Society guidelines. The most common is tension type headache, then migraine, trigeminal autonomic cephalalgias. This comprises usually three headaches: cluster headache, paroxysmal hemicrania, sanct or suna. We will describe it later. There are also some other primary headaches like primary cough, exercise, sex related, or cold stimulated headache. There is also some primary headache which is called primary thunderclap headache, primary stabbing headache. And there's some unusual primary headaches like hypnic headache. Hypnic headache is also called a alarm clock headache. আমরা সকালে ঘুম থেকে ওঠার জন্য যেমন অ্যালার্ম দিই, হিপনিক হেডেক গুলো সাধারণত পেশেন্টদেরকে সকালে সাধারণত আফটার স্লিপ হেডেকটা স্টার্ট হয় এবং পেশেন্টকে ঘুম ভাঙিয়ে দেয় এই হেডেকের কারণে। ইটস ওয়ান অফ দ্য ফিউ কজেস অফ ওল্ডার এজ হেডেক। আমরা জানি ওল্ডার এজ গ্রুপে সাধারণত খুব মানে লেস কমন টাইপ অফ হেডেক থাকে প্রাইমারি হেডেক, তবে হিপনিক হেডেক ইজ ওয়ান অফ দ্য হেডেক in adult age. Nemular headache. Sometimes patients present with well circumscribed headache, coin shape headache. পেশেন্ট কখনো কখনো বলে যে তার মাথার এক পাশে কয়েনের মতো একটা জায়গায় স্পেসিফিক জায়গায় ব্যথা হয়, and it is called nemular headache. It's a uncommon type of headache, and this nemular type headache is responded well with gabapentin or indomethacin. New daily persistent headache আমরা এটা পরে ডিসকাস করব। তো these are the primary headache. There are lots of causes of secondary headache. Among them, the most common is vascular events like subarachnoid hemorrhage, carotid or vertebral artery dissection, cerebral venous sinus thrombosis, and vasculitis, especially in older age patient when age is more than 50 years. This is giant cell arteritis, is also a vascular events. There are some infective causes for secondary headache. The most common is meningitis, encephalitis, cerebral abscess. Even extracranial infection can cause also headache like sinusitis, mastoiditis. Some ophthalmological cause, among them the most common ophthalmological cause of acute severe headache with visual disturbance is acute angle closure glaucoma. Alteration of the CSF fluid dynamics, it's very important. The CSF pressure may be raised, it can cause headache, like space occupying any type of lesion can causes raised ICP and it can cause headache. Idiopathic intracranial hypertension, usually in young women, young obese women, আমরা এই ধরনের হেডেক গুলো খুব কমনলি পাই, ইডিওপ্যাথিক ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হাইপারটেনশন, বাট ইটস এ ডায়াগনোসিস অফ এক্সক্লুশন। যখন আমরা রেজড আইসিপির আদার কজগুলো এক্সক্লুড করব হিস্ট্রি অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে, তখনই আমরা এবং কিছু অ্যাসোসিয়েটেড ফ্যাক্টরস যদি পেশেন্টের থাকে
কিছু প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর যদি থাকে, তখন তাকে আমরা ইডিওপ্যাথিক ইন্টারক্রেনিয়াল হাইপারটেনশন, আগে যেটাকে বলা হতো বিআইএস, বিনাইন ইন্টারক্রেনিয়াল হাইপারটেনশন, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে আসলে এটাকে বিনাইন বলা হয় না, কারণ এই ধরনের পেশেন্টের অনেক সময় তাদের ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স, ইভেন ভিজুয়াল লস হতে পারে। এই জন্য এখন এটাকে বলা হয় ইডিওপ্যাথিক ইন্টারক্রেনিয়াল হাইপারটেনশন। লো সিএসএফ প্রেশার ক্যান কজ অলসো হেডেক। আমরা সাধারণত যখন এলপি করি, এলপির মাধ্যমে অনেক সময় পেশেন্ট লো প্রেশার হেডেক নিয়ে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করতে পারে, এবং এই হেডেক গুলো স্পেশালিটি হলো একটা হিস্ট্রি থাকতে পারে যে তার সিএসএফ লিক, দ্যাট মিনস এলপি করার একটা হিস্ট্রি থাকতে পারে, এবং পেশেন্ট অর্থোস্ট্যাটিক হাইপারটেনশন, যদি সে ভালসালভা ম্যানুভার করে সেক্ষেত্রে তার হেডেকটা এক্সাজার্ট করে। আমি যদি সিএসএফ প্রেশারটা মাপি তাহলে সিএসএফ প্রেশারটা কম পাবো, যদি আমি ব্রেনের এমআরআই করি সেক্ষেত্রে ডিফিউজ মেনিনজাল ইনহ্যান্সমেন্ট আমরা পেতে পারি। দিস ইজ নট এ আনকমন হেডেক। আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এই স্পন্টেনিয়াস ইন্টারক্রেনিয়াল হাইপারটেনশন বা লো সিএসএফ প্রেশার হেডেক কিন্তু আমরা খুব কমনলি পেয়ে থাকি। এটার মেইন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট। এক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টকে অ্যাডভাইস করি অ্যাভয়েডেন্স অফ দ্য আপরাইট পজিশন, কারণ আপরাইট হলে তার হেডেকটা বাড়ে। কমপ্লিট বেড রেস্ট, প্রয়োজন হলে পেশেন্ট অন ডিমান্ড অ্যানালজেসিস খেতে পারে, আইদার এনএসাইডস অর ইভেন ক্যাফেইন খেতে পারে। ওরাল অর আইভি হাইড্রেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওরাল or IV hydration and high salt intake is advised in these cases. When this conservative treatment fail, we use epidural blood patch. Epidural blood patch হচ্ছে আমরা epidural স্পেসে ব্লাড দিই, ব্লাড দেওয়ার ফলে পেশেন্টের নিজস্ব ব্লাড দিই। ইটস ওয়ান টাইপ অফ স্টেম সেল থেরাপি। ব্লাড দিলে সিএসএফ লিকটা হিল হতে পারে এবং পেশেন্টের হেডেকটা কমে যেতে পারে। It's one of the important secondary cause of headache যেটা আমরা ডেইলি লাইফে কিন্তু ফেস করি। আচ্ছা, এখন আমরা আসি একটা হেডেক পেশেন্ট আমাদের কাছে, আমাদের চেম্বারে বা আমাদের ইমার্জেন্সিতে আসলে হাউ উইল ইউ অ্যাসেস? ফার্স্ট অফ অল, উই শুড এক্সক্লুড দ্য রেড ফ্ল্যাগ সিমটমস অ্যান্ড সাইন। রেড ফ্ল্যাগ সিমটমস অ্যান্ড সাইন কি কি থাকতে পারে? Number one, sudden onset. If the onsets of headache is exclusive, dear host, please mute all the participants. Hello, can you hear me? স্যার জি, সবাইকে স্যার এই মিউট করা হয়েছে। Okay, thank you. And sudden onsets, sometimes headache presents with explosive onset and the maximum intensity within few seconds to 5 minutes. যখনই হবে তখন আমরা বুঝবো it's a serious pathology, and the underlying cause usually subarachnoid hemorrhage, carotid and vertebral artery dissections, venous sinus thrombosis, pituitary apoplexy, acute angle closure glaucoma, even hypertensive emergencies. সাধারণত মাইগ্রেন পেশেন্ট গুলাও আমাদের কাছে এরকম অ্যাকিউট হেডেক নিয়ে আসতে পারে, বাট মাইগ্রেন হেডেক গুলা কিন্তু প্রথমে মাইল্ড টু মডারেট থাকে, তারপর আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। বাট এই ধরনের হেডেক গুলা, সাবআরাকনোইড হিমোরেজ বা ক্যারোটিড অর ভার্টিব্রাল আর্টারি ডাইসেকশনস, দিস হেডেকস আর explosive at onsets and maximum intensity within 5 minutes. No similar headache in the past. Sometimes patient described, this is the worst ever headache in my life, and this is the first ever headache in my life, and this headache changes characteristically both severity and also the characteristics of headache now, and it's also a red flag symptoms, and we will suspect either subarachnoid hemorrhage, intercerebral hemorrhage or CNS infection. We will search for any concomitant infection. Maybe it is intracranial or extracranial. Sometimes patients presents with lung infection or sinus infection or mastoid infections, and these act as a source for intracranial pathology like meningitis or even intracranial abscess.
So we should search any concomitant infection is there or not. Altered mental status, personality change, fluctuations in the level of consciousness, or seizure. If any of these features is present, it's a red flag symptoms, and we should search for any pathology there. Headache with exertion. When headache is present during exercise, sexual intercourse, where there is a chance of minor trauma and there is sudden headache, and it is due to carotid or vertebrae dissections. Even intercerebral hemorrhage can occur in this way. Valsalva maneuver is related with low CSA pressure headache. Age over 50 years, if patients of older age group first time presents with headache, it is a serious pathology. So we should search for either giant cell arteritis or any intracranial space occupation. If patient is HIV positive, HIV patients or immunosuppressed, and patients presents with headache or any other red flag symptoms, then we will search for either toxoplasmosis, malignancy of the CNS, brain abscess, meningitis, even stroke. If headache associated with visual disturbance, we will suspect either giant cell arteritis or acute angle closure glaucoma. Location of the pain is very important. When patients complains of pain over the occipital nuchal area and radiates to the shoulder blades, then you will suspect it's due to meningeal irritations, and it is due to either subarachnoid hemorrhage or meningitis. Family history of subarachnoid hemorrhage among first or secondary relative is positive, if then you will suspect it's a case of subarachnoid hemorrhage. We should thoroughly check up the medication history of the patient. Anticoagulants or NSAIDs, including aspirin, it's important factor for causing intracranial hemorrhage. Illicit drugs, sometimes patients took some drug abusers like cocaine, methamphetamine, and other sympathomimetic drugs. If these drugs are taken, then it can cause either intracranial hemorrhage or even ischemic stroke also. We will take some additional history of head trauma, any history of toxin exposure, especially carbon monoxide, especially winter season, any comorbidities like malignancy in other parts of the body. It can cause metastasis to the brain and can cause headache. Any history of polycystic kidney disease or connective tissue disease, পিকেডি অথবা সিটিডি যদি পেশেন্টে থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা সাসপেক্ট করতে পারি ইটস এ অ্যানিউরিজমাল ব্লিড causing subarachnoid hemorrhage. Aneurysmal bleed causing subarachnoid hemorrhage. So this history is very important. When patients of older age group presents with headache, visual disturbance along with jaw claudication, it suggests temporal arteritis. And now some red flag signs or high risk examination findings. During routine neurological examinations, if we found any focal or non-focal neurological abnormality, it should be evaluated. If there is altered sensorium, it should be evaluated. It is a red flag sign. If features of meningismus like neck rigidity, Kernig sign, then you will suspect either meningitis or subarachnoid hemorrhage. During routine physical examinations, vital signs are very important. If patients presents with fever with headache, then can be reflected from CNS infection. Sometimes severe diastolic hypertension, more than 120 millimeter mercury, can manifest as headache. Appearance of the patient is very important. If patient is very, then we can suspect it's a CNS infection or systemic illness affecting the CNS. It indicates raised ICP, and it may be due to either tumor or other structural abnormality.
In case of subarachnoid hemorrhage, we can get retinal or subhyaloid hemorrhage during ophthalmological examinations. If we found there is decline loss of visions, we can suspect there is temporal arteritis or even carotid artery dissections or acute angle closure glaucoma. So visual field defect is very important. Additional findings, if we get some findings in the temporal artery, in case of older age patients, there is diminished pulsations, swelling or tenderness. These are the highly suspected cases of temporal arteritis. Headache diary is very important for primary headache diagnosis and management. একটা হেডেক ডায়েরি সাধারণত আমরা একটা পেশেন্টকে 8 সপ্তাহের জন্য করতে বলি, যে 8 সপ্তাহে সে লিপিবদ্ধ করবে frequency, duration and severity of the headache, any associated symptoms, all the prescribed and OTC drugs. Is there any precipitants that cause headache? It also be included in the headache diary. And relationships of the headache to the menstruation is very important in case of female patient. So আমরা এতক্ষণ যাবত অ্যাসেসমেন্টে সাম রেড ফ্ল্যাগ সিমটমস এবং কিছু রেড ফ্ল্যাগ সাইন্স আমরা দেখলাম, এবং এটার মাধ্যমে আমরা সিরিয়াস প্যাথোলজিগুলোকে প্রথমে কিন্তু আমরা এক্সক্লুড করতে হবে। এরপরে আসি আমরা প্রাইমারি হেডেক, মাইগ্রেন। ইট ইজ দ্য সেকেন্ড মোস্ট কমন টাইপ অফ প্রাইমারি হেডেক, but as neurologist we face the most common disease is migraine. We face it daily in our practice. The migraine is the most common disease we are facing daily. Approximately 15% of the women and 6% of the men suffer from some sorts of migraine attack in their life. And importantly, migraine attacks the golden age, 30 to 40 years of age. So মাইগ্রেন অ্যাটাক পেশেন্ট গুলা সাধারণত আমাদের কাছে খুব দ্রুত চলে আসে, কারণ এটা হচ্ছে সবচেয়ে অ্যাক্টিভ লাইফ। সো এই সময় এই হেডেকটা সবচেয়ে বেশি হয়, এই কারণে নিউরোলজিস্টের শরণাপন্ন সবচেয়ে বেশি হয় মাইগ্রেন পেশেন্ট গুলা। There is two major types of migraine. Migraine with aura, যেটা আগে আমরা বলতাম ক্লাসিক্যাল মাইগ্রেন, সাধারণত 25 to 33% ক্ষেত্রে আমরা মাইগ্রেন উইথ অরা পেশেন্ট আমরা পাই। মাইগ্রেন উইদাউট অরা, যেটাকে আগে বলা হতো কমন মাইগ্রেন, it is the most common migraine. There are some other rare types of migraine. Familial hemiplegic migraine. Familial hemiplegic migraine হলো এই ধরনের মাইগ্রেন পেশেন্ট গুলা হেডেকের সাথে এক সাইডে উইকনেস, আদার মোটর উইকনেস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সেন্সরি সিমটমস নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে, এবং এই মোটর উইকনেসটা পেশেন্টের হেডেক যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ থাকতে পারে, অথবা আরো বেশি সময় থাকতে পারে, ইভেন উইকস পর্যন্ত থাকতে পারে। ইভেন যদি রিকারেন্ট এরকম হেমিপ্লেজিক মাইগ্রেন হয়, সেক্ষেত্রে এই উইকনেসটা কিন্তু পারসিস্ট করতে পারে। সাধারণত এই হেমিপ্লেজিক মাইগ্রেন গুলা একটা স্পেসিফিক ফ্যামিলিতে এটা রান করে, এবং স্পেসিফিক জেনেটিক ফ্যাক্টর এটার জন্য দায়ী। কিছু আদার রেয়ার টাইপস অফ মাইগ্রেন আছে, যেমন ব্যাজিলার টাইপ মাইগ্রেন। Sometimes patients presents with some brainstem symptoms like dysarthria, diplopia, ataxia, vertigo, tinnitus. এই ধরনের কমপ্লেইন নিয়ে পেশেন্ট অনেক সময় আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করতে পারে, এদেরকে বলি আমরা ব্যাজিলার টাইপ মাইগ্রেন। রেটিনাল মাইগ্রেন, sometimes patient presents a visual loss of vision. Migraine with acute onset aura, vertiginous migraine. অনেক সময় মাইগ্রেন পেশেন্ট গুলা হেডেকের কমপ্লেন করে না, শুধুমাত্র ভার্টিগোর কমপ্লেন করে, তাদেরকে আমরা বলি ভার্টিজিনাস মাইগ্রেন আর মাইগ্রেনাস ভার্টিগো। Sometimes migraine patient present to us with ophthalmoplegia. Migraine equivalent or acephalgic migraine, শুধুমাত্র অরা নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করতে পারে, কোনো হেডেক নাও থাকতে পারে, তখন তাকে বলি আমরা migraine equivalent or acephalgic migraine. There are some triggering factors in migraine like bright light, sounds, stormy weather, glare,
change in atmospheric pressure. This can all trigger migraine headache. Other triggering factor like hunger, alcohol, physical or mental exertions, lack or excessive sleep, these all can trigger migraine. Approximately আমরা জানি 75% ক্ষেত্রেই পেশেন্টের কোনো না কোনো একটা ট্রিগারিং ফ্যাক্টর থাকেই। এই কারণে আমরা হেডেক ডায়েরিতে এটা লিপিবদ্ধ করতে বলি যে তার কোনো ট্রিগারিং বা কোনো প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টর আছে কি নাই। মাইগ্রেনের ফেজটাকে আমরা চারটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করি, চারটা ভাগে ভাগ করি। নাম্বার 1 হচ্ছে প্রোডার্মাল ফেজ। সাধারণত 60% ক্ষেত্রে এই ধরনের পেশেন্ট প্রোডার্মাল ফেজ থাকতে পারে। প্রোডার্মাল ফেজগুলো ইউজুয়ালি begins 1 to 2 days before the aura and or onsets of headache. There is mood change in the patient. Patient may be either euphoric or depressed. Patient complains of sometimes food cravings, constipations, even increased yawning. These all are the prodromal symptoms. এটা সাধারণত মাইগ্রেন হেডেকের 1 থেকে 2 দিন আগে স্টার্ট হয়। অরা ইউজুয়ালি 25% ক্ষেত্রে আমরা অরা পেতে পারি মাইগ্রেনের সাথে। অরাগুলো ডেভেলপ করে ওভার সেভারাল মিনিটস এবং এটা 60 মিনিটসের ভিতরে অরা ফেজটা চলে যায়। অরা ফেজ যখনই চলে যাবে তখনই সাথে সাথে পেশেন্টের হেডেক ফেজটা শুরু হয়ে যাবে। সাধারণত অরার ভিতরে ভিজুয়াল ফেনোমেননটা হচ্ছে মোস্ট কমন। 80% of the aura is visual phenomenon. Patients complains of some zigzag light, sometimes loss of vision. These are the visual aura. And 20% ক্ষেত্রে visual auraর সাথে কিছু sensory symptoms বা sensory aura থাকতে পারে, যেমন পেশেন্ট কমপ্লেন করতে পারে প্যারাস্থেসিয়া, নামনেস। These are the sensory aura. এটা ভিজুয়াল অরার সাথে সাধারণত থাকতে পারে 20% ক্ষেত্রে। হেডেক ফেজ, migraine headache gula usually lasting 4 to 72 hours. So, and then at least 2 of the following features should be present in case of migraine. It is unilateral pain. Around 75% ক্ষেত্রে patients এর pain গুলো unilateral, but bilateral pain ও কিন্তু migraine হতে পারে. Pain is throbbing in nature and it is aggravated by movement. And migraine pain usually moderate to severe in intensity. এই চারটা যে কোনো দুইটা থাকতে হবে, সাথে আইদার নশিয়া অর ভমিটিং, ফটোফোবিয়া অ্যান্ড ফনোফোবিয়া, এটা যে কোনো একটা থাকতে হবে, তখনই আমরা বলবো ইট ইস এ টিপিক্যাল মাইগ্রেন হেডেক। দিস ইজ দ্য হেডেক ফেজ। নাও পোস্টড্রোম ফেজ আর মাইগ্রেন হ্যাংওভার। দিস টাইম পেশেন্টস প্রেজেন্টস উইথ ফ্যাটিগনেস, মাইল্ড কগনিটিভ ডিসফাংশনস, অ্যাটিপিক্যাল মুড, generalized weakness, dizzy feeling, neck stiffness, light and sound hypersensitivity, even excessive thirst. This is called migraine hangover. So these are the phases of migraine. There are lots of hypotheses on migraine, how migraine occurs. আমরা কোনো external definable কোনো cause পাচ্ছি না, কিন্তু তারপর migraine headache টা আমরা পাচ্ছি। এটার অনেকগুলো হাইপোথিসিস আছে, সবচেয়ে লেটেস্ট হাইপোথিসিস হলো এটা। There are some modulating factors like drugs, environmental factors, some triggering factors, gender or hormones, genetics, ionic or metabolic derangements. এই সমস্ত environmental ফ্যাক্টরের সাথে একটা জেনেটিক্যালি সাসেপ্টেবল পারসন যদি আসে, তখন তার কর্টিক্যাল জেনারেটরটা অ্যাক্টিভেটেড হয়। এই কর্টিক্যাল জেনারেটরটা থাকতে পারে সেরিব্রামে অথবা ব্রেন স্টেমে। এই কর্টিক্যাল জেনারেটর যখন হাইপার এক্সাইটেড হয়, তখন দেখা যাচ্ছে কিছু আয়োনিক হোমিওস্ট্যাসিস চেঞ্জ হয়, সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লো চেঞ্জ হয়। এইটার কারণে কর্টিক্যাল একটা ওয়েভ তৈরি হয়, যাকে বলি আমরা কর্টিক্যাল স্প্রেডিং ডিপ্রেশন। কর্টিক্যাল স্প্রেডিং ডিপ্রেশন, এবং এইটার মাধ্যমে সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লো একটা চেঞ্জ হয়। হাইপেরিমিয়া থাকে প্রথমে, ফলোড বাই অলিগেমিয়া। এটার ফলে দেখা যায় যে পেইন রিসেপ্টর গুলো অ্যাক্টিভেটেড হয় এবং নসিসেপটিভ বিভিন্ন কেমিক্যাল সাবস্টেন্স লাইক সাবস্টেন্স পি, তারপর হচ্ছে ক্যালসিটোনিন জিন রিলেটেড পেপটাইড, নিউরোকাইনিনস,
এই সমস্ত ভেজো অ্যাক্টিভ পেপটাইডস গুলো রিলিজ হয়, যেটা একটা নিউরোজেনিক স্টেরাইল ইনফ্লামেশন করে, এবং এটা আবারও ভেজোডাইলেশন করে, আবারও প্রোটিন এক্সুডেশন করে, এবং এই ধরনের কেমিক্যাল সাবস্টেন্স গুলো বারবার রিলিজ হতে থাকে এবং ভিসিয়াস সার্কেলের মতো এটা চলতেই থাকে এবং পেশেন্টের পেইন কমপ্লেন করে। সাথে সাথে এই সমস্ত নোসিসেপ্টর গুলা যেগুলা এগুলো ট্রাইজেমিনো ভাস্কুলার সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করে। ট্রাইজেমিনো ভাস্কুলার সিস্টেমের অ্যাফারেন্ট ফাইবার গুলা ব্রেন স্টেমে ট্রাইজেমিনাল নার্ভ নিউক্লিয়াসে চলে আসে এবং সেখান থেকে এই সেন্সরি স্টিমুলেশনটা বা পেইন স্টিমুলেশনটা থ্যালামাস এবং পরবর্তীতে হায়ার ব্রেন সেন্টারে চলে যায় এবং এই সাইকেলটা কিন্তু চলতেই থাকে। দিস ইজ দ্য লেটেস্ট হাইপোথিসিস ফর মাইগ্রেন। তাহলে আমরা কি কি দেখলাম? একটা জেনেটিক্যালি সাসেপ্টেবল পারসন যখন একটা এনভায়রনমেন্টাল এক্সপোজারে আসবে, তখন তার কর্টিক্যাল জেনারেটর স্পেশালি ইন দ্য সেরেব্রাম এন্ড ব্রেন স্টেম এটা অ্যাক্টিভেটেড হবে। এখান থেকে কিছু আয়োনিক হোমিওস্ট্যাসিস হবে, চেঞ্জ হবে, হোমিওস্ট্যাটিক চেঞ্জ হবে, হাইপেরিমিয়া ফলোড বাই অলিগেমিয়া হবে এবং এটা ট্রাইজেমিনো ভাস্কুলার সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করবে। সেখান থেকে কিছু কেমিক্যাল সাবস্টেন্স রিলিজ করবে, যেটা একটা নিউরোজেনিক ইনফ্লামেশন করবে, সেটা পেইন করতে পারে, এবং এটা আবার অ্যাফারেন্ট ফাইবার দিয়ে ট্রাইজেমিনাল নিউক্লিয়াসে চলে যাবে, যেটা ব্রেন স্টেমে থাকে। সেখান থেকে এটা থ্যালামাস এবং হায়ার সেন্টারে চলে যাবে এবং এই ভিসিয়াস সার্কেলটা কন্টিনিউয়াসলি চলতেই থাকবে। এখন ট্রিটমেন্ট অফ মাইগ্রেন। ট্রিটমেন্ট অফ মাইগ্রেনকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি। নাম্বার 1 অ্যাবর্টিভ ট্রিটমেন্ট অর অ্যাকুট ট্রিটমেন্ট, আরেকটা হলো প্রিভেন্টিভ ট্রিটমেন্ট অর প্রোফাইলেক্টিক ট্রিটমেন্ট। অ্যাবর্টিভ ট্রিটমেন্ট অর অ্যাকুট ট্রিটমেন্ট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যখন একটা পেশেন্ট মাইগ্রেন নিয়ে আমাদের কাছে আসবে, তখন তার অ্যাকুট ট্রিটমেন্ট হিসাবে আমরা দিতে পারি অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিভিয়ারিটি অফ দ্য মাইগ্রেন, মাইল্ড, মডারেট না সিভিয়ার, সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা ডিফারেন্ট ড্রাগ দিতে পারি। তবে আমরা ইউজুয়ালি কম্বিনেশন থেরাপিটা চয়েস করি ইরেসপেক্টিভ অফ সিভিয়ারিটি। কম্বিনেশন থেরাপিতে আমরা একটা ট্রিপটান রাখবো, একটা এনএসআইড রাখবো, অথবা প্যারাসিটামল এনএসআইড এর অল্টারনেটিভ, সাথে একটা অ্যান্টিএমেটিক্স, এটা আমরা দিতে পারি। স্পেশালি আমরা সিভিয়ার যদি মাইগ্রেন নিয়ে আমাদের কাছে আসে বা মডারেট মাইগ্রেন নিয়ে আমাদের কাছে আসে, আমরা কম্বিনেশন থেরাপিটা চয়েস করি। আর মাইল্ড মাইগ্রেন অথবা দেখা যায় পেশেন্ট চয়েস করলো না আমি অতগুলো ড্রাগ একসাথে খাবো না, সেক্ষেত্রে অল্টারনেটিভলি আমরা যে কোনো একটাই দিন ইউজ করতে পারি, আইদার ট্রিপটান, এনএসআইডস অর প্যারাসিটামল, সাথে আমরা অ্যান্টিএমেটিক রাখতে পারি। এনএসআইড এর ভিতরে আমরা অ্যাসপ্রিন চয়েস করতে পারি, আইবুপ্রোফেন চয়েস করতে পারি 600 থেকে 800 মিলিগ্রাম, ন্যাপ্রোক্সেন 500 থেকে 1000 মিলিগ্রাম, ডাইক্লোফেনাক, টলফেনামিক অ্যাসিড। These are the NSAIDs which are used in acute migraine treatment. অ্যান্টিএমেটিক হিসেবে আমরা ডমপেরিডন অথবা মেটোক্লোপ্রোমাইড আমরা ইউজ করতে পারি। তাহলে অ্যাকুট ট্রিটমেন্ট অ্যাকুট প্রেজেন্টেশন আসলে আমরা এই ড্রাগগুলো দিব। ট্রিপটানস হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ ফর অ্যাবর্টিভ ট্রিটমেন্ট ইন মাইগ্রেন। There are 7 triptans available in the market, like Almortiptan, Elitriptan, Frovartiptan, Naratriptan, Rizatriptan, Sumatriptan and Zolmitriptan. এই 7টা ট্রিপটানস মার্কেটে অ্যাভেলেবল এবং এটা ডিফারেন্ট ফর্মুলেশন আছে, ওরাল ফর্মুলেশন, সাবকিউটেনিয়াস ফর্মুলেশন, নেজাল ফর্মুলেশন। These triptans are 5-hydroxy 1D/1B receptor agonist, 5-hydroxy tryptamine 1D or 1B receptor agonist. আমরা সবাই জানি যে 5-hydroxy tryptamine 1D রিসেপ্টর এটা নিউরোকেমিক্যালস, যে সমস্ত ক্যালসিটন জিন রিলেটেড পেপটাইড, নিউরোকাইনাইন, সাবস্টেন্স পি, এইগুলোকে ইনহিবিট করে রিলিজে। সো এর অ্যাগনিস্ট যদি আমি ইউজ করি, সেক্ষেত্রে এই ধরনের নিউরোকেমিক্যালস গুলা রিলিজ থেকে প্রিভেন্ট করবে। সাথে সাথে এটা 5-hydroxy tryptamine 1B রিসেপ্টরে একটা অ্যাগনিস্ট হিসেবে কাজ করে এবং যেটা একটা ভেজোকনস্ট্রিকটিভ ড্রাগ, ভেজোকনস্ট্রিকটিভ রিসেপ্টর। সো ট্রিপটান একই সাথে ভেজোকনস্ট্রিকশনও করবে এবং নিউরো ইনফ্লামেশন করে এমন ধরনের নিউরোকেমিক্যালস গুলো রিলিজকে প্রিভেন্ট করবে। সো ট্রিপটান গুলা আমরা যদি হেডেক ফেজে দিই, তাহলে কিন্তু এটা কাজ করবে না, কারণ অলরেডি কিন্তু এই সমস্ত কেমিক্যাল সাবস্টেন্স এবং ভেজোকনস্ট্রিকশন স্টার্ট হয়ে গেছে। সুতরাং
ট্রিপটান আমাদের ইউজ করতে হবে অবশ্যই হেডেক ফেজ শুরু হওয়ার ঠিক আগেই, অরা ফেজে আমরা ট্রিপটানটা ইউজ করবো। আদারওয়াইজ কিন্তু ট্রিপটানটা দিব কিন্তু পেশেন্টের কিন্তু হেডেক কমবে না, কারণ অলরেডি দ্য নিউরোকেমিক্যালস আর রিলিজড। সো আমরা ট্রিপটানটা ইউজ করব হেডেক ফেজ শুরু হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তেই, যখন অরা ফেজটা থাকবে। চয়েস অফ ট্রিপটান ডিপেন্ডস অন ডিফারেন্ট সিনারিও। যদি পেশেন্টের আর্লি নসিয়া এবং ভমিটিং থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা ওরাল ট্রিপটান না দিয়ে নেজাল স্প্রে ইউজ করতে পারি, অথবা সাথে আমরা অ্যান্টিমেটিক ইউজ করতে পারি। যদি একটা পেশেন্ট র্যাপিডলি প্রোগ্রেসিং মাইগ্রেন নিয়ে আমাদের কাছে চলে আসে, র্যাপিডলি প্রোগ্রেসিং মাইগ্রেন, সেক্ষেত্রে ওরাল ড্রাগ আমাদেরকে অত ভালো কাজ করবে না, সেক্ষেত্রে আমরা সাবকিউটিনিয়াস সোমাট্রিপটান ইউজ করতে পারি আর নেজাল প্রিপারেশন ইউজ করতে পারি। কিছু কিছু ফাস্ট অ্যাক্টিং ওরাল ট্রিপটান আছে, যেমন এলিট্রিপটান, রিজাট্রিপটান, জলমিট্রিপটান। সো এগুলো কিন্তু আমরা ওরাল প্রিপারেশন হিসেবে ইউজ করতে পারি র্যাপিডলি প্রোগ্রেসিং মাইগ্রেনে। যদি একটা পেশেন্টের রিকারেন্স হয় ট্রিপটান দেওয়ার পরেও, সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? সেক্ষেত্রে আমরা এর সাথে এনএসআইড অ্যাড করতে পারি, অথবা লঙ্গার অ্যাক্টিং যে সমস্ত ট্রিপটান আছে সেগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। যদি ট্রিপটানে তেমন কোনো রেসপন্স না হয়, সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? এটা ডোজটা আমরা বাড়িয়ে দিতে পারি, অথবা অল্টারনেটিভ ট্রিপটান আমরা ইউজ করতে পারি, অথবা অল্টারনেটিভ ফর্মুলেশন আমরা ইউজ করতে পারি। আগে ওরাল ইউজ করছিলাম, এখন আমরা নেজাল অথবা ইভেন সাবকিউটিনিয়াসলি আমরা ইউজ করতে পারি, অথবা আমরা ট্রিপটানের সাথে এনএসআইড কম্বিনেশন হিসেবে আমরা ইউজ করতে পারি। প্রোফাইলিটিক ট্রিটমেন্ট, কখন আমরা একটা মাইগ্রেন পেশেন্টের প্রোফাইলিটিক ট্রিটমেন্ট দিব? যদি একটা পেশেন্টের মাইগ্রেন অ্যাটাক মাসে 4 বারের বেশি হয়, অথবা 4 বারের কম কিন্তু ডিসেবলিং অ্যাটাক হয়, সেক্ষেত্রে পেশেন্টকে আমরা প্রোফাইলিটিক ট্রিটমেন্ট অফার করব। প্রোফাইলিটিক ট্রিটমেন্ট হিসেবে নাইস গাইডলাইন সাজেস্ট ফার্স্ট লাইন ড্রাগ অ্যাজ টপিরামেট অর বিটা ব্লকার, টপিরামেট অর বিটা ব্লকার, যে কোনো একটা আমরা ইউজ করতে পারি। অ্যাকর্ডিং টু তার কোমরবিড কন্ডিশন দেখে আমরা চয়েস করব টপিরামেট অর বিটা ব্লকার। যদি দুইটাই কাজ না করে অথবা কন্ট্রাইন্ডিকেটেড থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা গাবাপেন্টিন, বোটুলিনাম টক্সিন, ইভেন সাম ভিটামিনস, রিবোফ্লাভিন, ইট ক্যান বি ইউজড ইন কেস অফ মাইগ্রেন। নাইস গাইড অনুযায়ী আমরা মাইগ্রেন পেশেন্টকে খুব ইনভেরিয়েবলি অ্যামিট্রিপটালিন দিয়ে থাকি, কিন্তু নাইস গাইড অনুযায়ী অ্যামিট্রিপটালিন এবং পিজোটিফেন ইজ ইনসাফিসিয়েন্ট, এটার কোনো ইন্ডিকেশন এখন নাই এটা মাইগ্রেন অ্যাটাকে। যদি মাইগ্রেন পেশেন্টের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড তার কোনো অ্যাংজাইটি থাকে বা ডিপ্রেশন থাকে, অথবা পেশেন্টের স্লিপ ডিস্টারবেন্স থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাড অন থেরাপি হিসেবে অ্যামিট্রিপটালিন ইউজ করতে পারি, বাট পিজোটিফেন এখন আমরা ইউজ করা হয় না মাইগ্রেন পেশেন্টে। প্রোফাইলিটিক ট্রিটমেন্ট হিসেবে আমরা কখন কোন ড্রাগটা চয়েস করব? ইন কেস অফ ডিপ্রেসড পেশেন্ট, উইল নট চয়েস টপিরামেট, ফ্লুনেরাজিন or beta blocker. If patient is obese, we will never choose pizotifen, flunarizine, valproate, and antidepressants. If a patient with migraine with asthma, we cannot use beta blocker. In case of beta blocker, instead we can use candesartan, is an alternative of beta blocker. আমরা আগে বলছি যে ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট গুলো ইউজুয়ালি আমরা ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হিসেবে ইউজ করি না। যদি পেশেন্টের সিডেশনে প্রবলেম হয়, সিডেশন হয় না, ঠিকমতো হয় না, সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাড অন থেরাপি হিসাবে ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ইউজ করতে পারি। টপিরামেট ইজ মোস্টলি ইউজড প্রোফাইলিটিক ট্রিটমেন্ট ইন মাইগ্রেন, কিন্তু টপিরামেটের কিছু সাইড ইফেক্ট আছে, এটা হলো কন্ট্রাসেপটিভ পিল ফেলিউর করতে পারে, সেক্ষেত্রে আমরা কন্ট্রাসেপটিভ ডোজটা বাড়িয়ে দিতে পারি। কিছু কগনিটিভ ইম্পেয়ারমেন্টও কিন্তু টপিরামেট করতে পারে, বাট এটা খুব রেয়ার কমপ্লেন্টস। বাট কিডনি স্টোন ফর্মেশন ইজ ভেরি কমন ইন টপিরামেট। সো এক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টকে প্রপার হাইড্রেশন একটা আমরা অ্যাডভাইস করতে পারি যখন আমরা টপিরামেট ইউজ করব। আমরা সুমাটিপটানটা খুব কমনলি ইউজ করি ইন কেস অফ অ্যাবর্টিভ ট্রিটমেন্ট, বাট ইট শুড নট বি ইউজড ইন করোনারি হার্ট ডিজিজ পেশেন্টস। প্রোফাইলিটিক ট্রিটমেন্ট আমরা কিভাবে স্টার্ট করি? জেনারেলি আমরা লো ডোজ দিয়ে শুরু করব এবং গ্রাজুয়ালি ডোজটা আমরা বাড়াবো, এবং আমাদের টার্গেট ডোজ না আসা পর্যন্ত
যদি সাইড ইফেক্ট না আসে তাহলে আমরা ডোজটা বাড়াতে পারি, অথবা আমরা আরেকটা ড্রাগ অ্যাড করতে পারি। আমরা অ্যাটলিস্ট 3 মাস ড্রাগ কন্টিনিউ না করে আমরা একটা ড্রাগ ইনএফিশিয়েন্ট বা এটা ড্রাগটা এফিশিয়েন্ট না, এটা আমরা ডিক্লেয়ার করব না। অ্যাটলিস্ট 3 মাস যদি পেশেন্টকে আমরা ড্রাগটা খাওয়াই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এফিসিয়েন্সিটা কেমন। যদি পেশেন্টের ইমপ্রুভমেন্ট 50% বা তার বেশি হয়, সেক্ষেত্রে আমরা ড্রাগটাকে কন্টিনিউ করব অ্যাটলিস্ট 6 মান্থস। সো prophylactic treatments for migraine not less than 6 months. It may be 9 months, even 12 months, or even more. These are the preventative treatments in migraine, like they are beta blocker. Pizotabin is not now used. TCA, SNRI, duloxetine, these are not so commonly used in migraine. Topiramate, valproate. Candicertan is used instead of beta blocker. Flunarizine is a add-on therapy. Sometimes some neurovitamins like magnesium, riboflavin, coenzyme Q10, এই সমস্ত ভিটামিনস গুলা বা মিনারেলস গুলো আমরা মাইগ্রেনে অ্যাড অন থেরাপি হিসেবে ইউজ করতে পারি যখন আদার ড্রাগ ফেল করে। রিসেন্ট আপডেটস অফ মাইগ্রেন ট্রিটমেন্ট, যখন মাইগ্রেনের প্রোফাইলিটিক ট্রিটমেন্টটা ফেল করবে, অ্যাটলিস্ট 3টা ফার্মাকোলজিক্যাল এজেন্টস আগে যদি আমরা প্রোফাইলিক্স ইউজ করি যদি ফেল করে, অথবা একটা পেশেন্টের যদি ক্রনিক মাইগ্রেন থাকে যেটা আমরা কোনোভাবে কন্ট্রোল করতে পারতেছি না, সেক্ষেত্রে আমরা বোটুলিনাম টক্সিনকে ইউজ করতে পারি ফর মাইগ্রেন ট্রিটমেন্ট। বোটুলিনাম টক্সিন, সাধারণত বোটুলিনাম টক্সিন গুলো আমরা ফ্রন্টালিস মাসেল, corrugator supercilii, procerus, occipital, occipitalis muscle, temporalis muscle, trapezius muscles, even cervical muscles এ আমরা কিন্তু এই বোটুলিনাম টক্সিন দিতে পারি। সাধারণত আমরা 3 মাস পরে আরেকটা সেকেন্ড সাইকেল কমপ্লিট করতে পারি ফর রেজিস্ট্যান্ট মাইগ্রেন পেশেন্টে বোটুলিনাম টক্সিন থেরাপি। Another invasive procedure for migraine treatment is greater occipital nerve block. It's very easy procedure. এখানে আমরা অক্সিপিটাল প্রোটিউবারেন্স থেকে মাস্টয়েড প্রসেসে একটা আরবিট্রারি লাইন টানলে এর মিডিয়াল 1/3 এবং ল্যাটারাল 2/3 এই জাংশনে আমরা গ্রেটার অক্সিপিটাল নার্ভ ব্লক করতে পারি। ইউজুয়ালি আমরা ট্রামসিনোলোন উইথ লোকাল অ্যানেস্থেটিক দিয়ে এটা আমরা ইউজ করতে পারি, এবং এটা একটা অ্যাবর্টিভ ট্রিটমেন্টের জন্য বা ইভেন প্রোফাইলিটিক ট্রিটমেন্টের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি যখন কোনো ড্রাগই কাজ করতেছে না অথবা অন্য ড্রাগগুলো যখন আমরা কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, স্পেশালি ইন কেস অফ প্রেগন্যান্সি। এটা একটা অ্যাবর্টিভ ট্রিটমেন্ট হিসেবে ইউজ করা যেতে পারে, ইভেন প্রোফাইলিটিক হিসাবে কিন্তু এটা গন ব্লক কিন্তু ইউজ করা যেতে পারে। Pregnancy and migraine, very important issue. Around 70% of the migraineurs improve during pregnancy, especially third and second trimesters. মাইগ্রেনে এক্ষেত্রে আমরা অ্যাবর্টিভ ট্রিটমেন্টের জন্য চয়েস অফ ড্রাগ হচ্ছে প্যারাসিটামল। আমরা এনএসআইডটা ইউজ করতে পারি রিস্ক বেনিফিট দেখে, তবে আমরা কখনো থার্ড ট্রাইমেস্টারে এনএসআইডটা ইউজ করব না। অ্যাসপিরিন আমরা ইউজ করবই না ইন কেস অফ migraine attack in pregnancy. But safe drug is paracetamol for abortive treatment. Prophylactic treatment আমরা চেষ্টা করব prophylactic treatment না যাওয়ার জন্য। তারপর যদি লাগে পেশেন্টের, সেক্ষেত্রে রিস্ক বেনিফিট দেখবো আমরা, সেক্ষেত্রে আমরা লো ডোজ অ্যামিট্রিপ্টাইলিন ইউজ করতে পারি। লো ডোজ অ্যামিট্রিপ্টাইলিন, বিটা ব্লকার ক্যান অলসো বি ইউজড, বাট ইট ক্যান কজ IUGR, বাট উই উইল নট ইউজ সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট। আমি আগে বলছিলাম যে গন ব্লকস can be a treatment modality in case of migraine in pregnancy. এটা একটা আমরা একটা মানে প্রেসক্রিপশন একটা দিয়ে রাখলাম, একটা মাইগ্রেনের পেশেন্ট আমরা কিভাবে ট্রিটমেন্ট করি। সো টপিরামেট অর ইন বিটা ব্লকার, এটা আমরা শুরু করতে পারি 25 মিলিগ্রাম থেকে 50 মিলিগ্রাম দিয়ে, এবং উইকলি আমরা ডোজটা বাড়াতে পারি। যে ডোজে পেশেন্টের সিমটম চলে যাবে অথবা সাইড ইফেক্ট থাকবে না, সেই ডোজটাকে আমরা মেনটেন করবো অ্যাটলিস্ট 6 months অর মোর। And now tension type headache.
It's a very common type of headache. The most common headache is tension type headache. The diagnosis of tension type headaches requires at least 10 headaches, যেটা লাস্টিং করবে 30 মিনিটস থেকে 7 দিন পর্যন্ত। আমরা দেখছি মাইগ্রেনে 4 আওয়ার্স থেকে 3 ডেজ, এক্ষেত্রে 30 মিনিটস থেকে 7 ডেজ একটা হেডেক এপিসোড পারসিস্ট করতে পারে। And this headache is bilaterally located, non-pulsating, mild or moderate in intensity, and it should not be aggravated by the routine physical activity. এই চারটা ক্রাইটেরিয়া যে কোনো দুইটা যখন থাকবে তখন সেটাকে আমরা টেনশন টাইপ হেডেক বলতে পারবো। টেনশন টাইপ হেডেকে একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার হলো এখানে কোনো মাইগ্রেনাস সিমটম থাকবে না, কোনো নশিয়া আর ভমিটিং থাকবে না, কিন্তু ফটোফোবিয়া অর ফনোফোবিয়া থাকতে পারে অথবা নাও থাকতে পারে, তবে কখন দুইটা একসাথে থাকবে না। খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এখানে নশিয়া এবং ভমিটিং থাকবেই না। যদি একটা পেশেন্টের হেডেকের সাথে নশিয়া আর ভমিটিং থাকে, ইউ ক্যান এক্সক্লুড টেনশন টাইপ হেডেক, বাট আদার মাইগ্রেনাস ফিচার্স লাইক ফটোফোবিয়া অর ফনোফোবিয়া থাকতে পারে অথবা নাও থাকতে পারে, কিন্তু কখনো দুইটা একসাথে থাকবে না। কিন্তু মাইগ্রেন হেডেকে হতে গেলে অবশ্যই ফটোফোবিয়ার সাথে ফনোফোবিয়া থাকতে হবে, কখনো একটা না দুইটা একসাথে থাকতে হবে। এবং অবশ্যই সেকেন্ডারি অন্য কোনো কজ আছে কিনা সেক্ষেত্রে আমরা হিস্ট্রি, এক্সামিনেশন এবং প্রপার ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে আমরা এক্সক্লুড করব। টেনশন টাইপ হেডেকের মেইন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে বিহেভিয়ারাল অ্যাপ্রোচ ইনক্লুডিং রিল্যাক্সেশন থেরাপি এবং অন ডিমান্ড বেসিস আইদার প্যারাসিটামল অর এনএসআইডস অন ডিমান্ড বেসিস। এটা আমরা ইউজুয়ালি এপিসোডিক টেনশন টাইপ যাদের হেডেক থাকে, যাদের মাইগ্রেন যাদের হেডেকটা মাসে 15 দিনের কম, তাদেরকে আমরা এপিসোডিক টেনশন টাইপ হেডেক বলি। সেক্ষেত্রে আমরা অন ডিমান্ড বেসিস এনএসআইডস আর প্যারাসিটামল, সাথে পেশেন্ট বিহেভিয়ারাল অ্যাপ্রোচ ইনক্লুডিং রিল্যাক্সেশন থেরাপি। কিন্তু যে সমস্ত পেশেন্টের টেনশন টাইপ হেডেক মাসে 15 দিনের বেশি থাকে তাদেরকে আমরা বলি ক্রনিক টেনশন টাইপ হেডেক। তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের আইদার টিসিএ, এসএসআরআই অথবা আমরা ক্লোনাজিপাম এটা আমরা রাখতে পারবো। ট্রাইজেমিনাল অটোনমিক সেফালজিয়াস, এই গ্রুপে আমরা মেইনলি 3টে হেডেক আছে। নাম্বার 1 হচ্ছে ক্লাস্টার হেডেক, প্যারক্সিজমাল হেমিক্রেনিয়া, সাঙ্ক, শর্ট লাস্টিং ইউনিল্যাটারাল নিউরালজিফর্ম হেডেক অ্যাটাকস উইথ কনজাংটিভাল ইনজেকশন অ্যান্ড টিয়ারিং, অথবা সুনা, শর্ট লাস্টিং ইউনিল্যাটারাল নিউরালজিফর্ম হেডেক অ্যাটাকস উইথ ক্রেনিয়াল অটোনমিক সিমটমস। এবং আরেকটা হেমিক্রেনিয়া কন্টিনিউ, এটাও এই ট্যাক্সের ভিতরে ইনক্লুডেড। তো এই ট্যাক্স হেডেকের কিছু কমন ফিচার আছে যেগুলো সব হেডেকই ক্যারেক্টারিস্টিক্স, কিন্তু স্পেসিফিক কিছু ফিচার দিয়ে আমরা একটা থেকে আরেকটা পার্থক্য করতে পারি। এদের কমন ফিচার হলো এদের ইউনিল্যাটারাল হেডেক থাকে এবং ইপসিল্যাটারাল ক্রেনিয়াল অটোনমিক ফিচার থাকে। যেমন পেশেন্টের মাইল্ড টসিস থাকতে পারে, কনজাংটিভাল কনজেশন, ল্যাক্রিমেশন, স্যালাইভেশন এইগুলো থাকতে পারে। সাধারণত এটা ট্রাইজেমিনাল নসিসেপটিভ অ্যাফারেন্ট দিয়ে এটা ক্যারি হয় এবং ফেসিয়াল নার্ভের মাধ্যমে এটা অটোনমিক ফিচারগুলো আমাদের প্রেজেন্ট করে। এর ভিতরে মোস্ট কমন ইজ ক্লাস্টার হেডেক। ক্লাস্টার হেডেক হচ্ছে স্ট্রিক্টলি ইউনিল্যাটারাল হেডেক, কিছু ক্রোনিয়াল অটোনমিক সিমটমস থাকবে যেটা আমরা আগে বললাম। এবং ক্লাস্টার হেডেক ইম্পর্টেন্ট ফিচার হলো ইটস সার্কো অ্যানুয়াল অ্যান্ড সার্কাডিয়ান পিরিয়ডিসিটি থাকে। বছরের একটা নির্দিষ্ট টাইমে এটা হয় এবং দিনের একটা নির্দিষ্ট টাইমে জাস্ট সন্ধ্যা 6টা মানে 6টাই এই সার্কাডিয়ান পিরিয়ডিসিটি এবং একটা নির্দিষ্ট ঋতুতে এই হেডেক গুলো হয়। প্রত্যেকটা হেডেকটা 15 মিনিট থেকে 3 ঘন্টা পর্যন্ত থাকতে পারে। দিনে একটা বা 8 বার পর্যন্ত হেডেকটা হতে পারে। সাধারণত ক্লাস্টার হেডেক গুলো সন্ধ্যার দিকে বেশি হয়, এটা ডায়রুনাল ভেরিয়েশন আছে, সন্ধ্যার দিকে এই ক্লাস্টার হেডেক গুলো বেশি হয়। কিছু মাইগ্রেনাস সিমটমসও ক্লাস্টার হেডেকের সাথে থাকতে পারে, যেমন নশিয়া, ফটোফোবিয়া, ফনোফোবিয়া, ইভেন সাম অরা সিমটমসও ক্লাস্টার হেডেকে থাকতে পারে।
তবে ক্লাস্টার হেডেকের পেশেন্টগুলো সাধারণত রেস্টলেস এবং অ্যাজিটেটেড থাকে, বাট মাইগ্রেন হেডেকের পেশেন্টগুলো কাম অ্যান্ড কোয়েট থাকে, তারা অন্ধকার রুমে একা একা থাকতে পছন্দ করে। বাট ক্লাস্টার হেডেকের পেশেন্টগুলো সাধারণত অ্যাজিটেটেড এবং রেস্টলেস থাকে। এটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা ক্লাস্টার থেকে মাইগ্রেনকে পার্থক্য করতে পারি। ক্লাস্টার হেডেককে আমরা ডিউরেশন অনুযায়ী দুইটা ভাগে ভাগ করি, একটা হচ্ছে এপিসোডিক ক্লাস্টার আর একটা হলো ক্রনিক ক্লাস্টার। মোস্ট অফ দ্য ক্লাস্টার্স আর এপিসোডিক ক্লাস্টার্স, যেখানে এক একটা বাউট 1 সপ্তাহ বেশি থাকবে এবং রেমিশন পিরিয়ডটা 4 সপ্তাহের বেশি থাকবে। এক একটা বাউট 1 সপ্তাহ বা তার বেশি থাকবে এবং রেমিশন ফেজটা 1 মাসে বেশি যখনই থাকবে, তখন তাকে বলি আমরা এপিসোডিক ক্লাস্টার। আর ক্রনিক ক্লাস্টার হলো যখন কোনো রেমিশন থাকবে না, অথবা রেমিশন থাকলেও সেটা 4 সপ্তাহের কম, তখন যে ক্লাস্টারটা হয় তাকে বলি আমরা ক্রনিক ক্লাস্টার। সাধারণত ক্লাস্টার হেডেক পেশেন্টগুলোর আমরা তার এমআরআই করে দেখতে চাই কোনো পিটুইটারি বা কোনো হাইপোথ্যালামাসে কোনো সেকেন্ডারি কোনো প্যাথোলজি আছে কিনা। এই জন্য ক্লাস্টার হেডেক পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে আসে, তখন আমরা তার এমআরআই একটা করতে দিই। ক্লাস্টার হেডেকের প্যাথোফিজিওলজি ধারণা করা হয় এখানে পোস্টুর হাইপোথ্যালামাসে ইনভলভমেন্ট থাকে। বিভিন্ন ফাংশনাল এমআরআই করে দেখা গেছে যে ক্লাস্টার হেডেক পেশেন্টগুলোর পোস্টুর হাইপোথ্যালামাসে কিছু প্যাথোলজি পাওয়া গেছে, ফাংশনাল বা খুব ভালো কিছু এমআরআই এর মাধ্যমে বোঝা গেছে। আমরা জানি সবাই যে পোস্টুর হাইপোথ্যালামাস ইজ স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ নোন টু হ্যাভ মডুলেটরি রোল অন নসিসেপশন, অটোনমিক পাথওয়ে অ্যান্ড সার্কাডিয়ান পেসমেকার সেল। সো আমরা যখন দেখলাম যে ক্লাস্টার হেডেকে কিন্তু পেইন থাকে, অটোনমিক সিমটম থাকে এবং একটা সার্কাডিয়ান ফিচার থাকে। সো এটার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে পোস্টুর হাইপোথ্যালামাসের প্যাথোলজির মাধ্যমে কিন্তু ক্লাস্টার হেডেকটা হয়। ম্যানেজমেন্ট কিভাবে আমরা করব ক্লাস্টার হেডেকের? এক্ষেত্রেও মাইগ্রেনের মতো অ্যাবর্টিভ ট্রিটমেন্ট এবং প্রোফাইলিক ট্রিটমেন্ট। ফর অ্যাবর্টিভ ট্রিটমেন্ট, choice of drug is triptan here also. Subcutaneous sumatriptan 6 mg is choice of drug for abortive treatment of cluster headache. We can also use 100% oxygen at 7 to 12 meter per minute at least 50 to 20 minutes by non-rebreathing monks. এটাও একটা ট্রিটমেন্ট অপশনস ফর অ্যাবর্টিভ ট্রিটমেন্ট ইন কেস অফ ক্লাস্টার হেডেক। We can also use octreotide, even lidocaine. It can be also used for abortive treatment, but যেটা আমাদের জন্য অ্যাভেলেবল সেটা আমরা ইউজ করতে পারি ইন কেস অফ অ্যাকুট ক্লাস্টার হেডেক। প্রিভেন্টিভ ট্রিটমেন্ট, ফর শর্ট টার্ম প্রিভেন্টিভ ট্রিটমেন্ট আমরা ইউজ করতে পারি স্টেরয়েড 2 থেকে 3 সপ্তাহ উইথ র্যাপিড ট্যাপারিং। Greater occipital nerve injection can be a choice of treatment in case of cluster headache also. For long-term prevention, we use verapamil. It's a antihypertensive and antiarrhythmic drug. It can be used in cluster headache for long-term prevention. এবং অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ হিসেবে আমরা যে ডোজটা ইউজ করি, এখানে ডোজটা কিন্তু আরো বেশি আমরা ইউজ করি 240 to 960 মিলিগ্রাম। প্রথমে 80 মিলিগ্রাম টিডিএস দিয়ে শুরু করি, বাড়াতে পারি যতক্ষণ না পর্যন্ত তার ফুল কন্ট্রোল না হয়। 960 মিলিগ্রাম পার ডে ইন ডিভাইডেড ডোজে কিন্তু আমরা যেতে পারি। তবে শর্ত হলো অবশ্যই আগে পেশেন্টকে আমরা ইসিজি করব এবং এভরি 6 মান্থস পেশেন্টকে আমরা ইসিজি করব কোন তার হার্ট ব্লক ডেভেলপ করছে কিনা। সেকেন্ড লাইন প্রিভেন্টিভ ট্রিটমেন্ট ফর ক্লাস্টার হেডেক ইজ লিথিয়াম, and third line treatment is surgery. We can go for some destructive surgery like tibiopalatal ganglion or trigeminal ganglion procedures. Even trigeminal nerve root section can be done in case of cluster headache, যখন all the modalities of pharmacology agents are failed. Paroxysmal hemicrania. It's also a trigeminal autonomic cephalalgias. It has a special characteristics holo it responds dramatically with indomethacin. Indomethacin dile এটা dramatically
হেডেকটা কমে যায়। It's also strictly unilateral like cluster headache, but each headache is only 2 to 30 minutes, 2 to 30 minutes. And the frequency of paroxysmal headache is high, ranging from 1 to 40 per day. 1 to 40 এবং প্রত্যেকটা হেডেক 2 থেকে 30 মিনিট পর্যন্ত থাকতে পারে। তবে এটার এরকম নকটার্নাল কোনো অ্যাটাক ক্লাস্টার হেডেকের মতো হয় না, এটা দিনের যে কোনো সময় হতে পারে। প্যারক্সিসমাল হেমিকেনিয়া ট্রিটমেন্ট আমরা কিভাবে করি? সাধারণত এটা একটু র্যাপিডলি হয় যে আমরা এটার অ্যাবর্টিভ ট্রিটমেন্ট দিয়ে খুব বেশি আমরা লাভ করতে পারি না। এটার মেইন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে প্রোফাইলেক্টিক ট্রিটমেন্ট, এবং প্রোফাইলেক্টিক ট্রিটমেন্ট আমরা ইন্ডোমেথাসিন দিয়ে থাকি। ইন্ডোমেথাসিনটা আমরা এখানে প্রথমে খুব হাই ডোজে দিতে পারি, এরপরে আমরা মেইনটেনেন্স ডোজ যখন পেশেন্টের হেডেকটা কন্ট্রোল হবে তখন 25 to 100 মিলিগ্রাম পার ডে আমরা মেইনটেইন করতে পারি। Local nerve injections can be given in case of paroxysmal hemicrania like stellate ganglion block, sphenopalatine ganglion block, cervical sympathetic blocks. These are the modern invasive treatment for paroxysmal hemicrania when this indomethacin failed. কিছু হেডেক আছে যেগুলো ইন্ডোমেথাসিন রেসপন্সিভ, যেমন আমরা একটা বললাম paroxysmal hemicrania, hemicrania continua যেটাও একটা ট্যাক্স, primary cough, stabbing, and primary headache associated with sexual activity. These are the headaches that respond very well to indomethacin. তো অনেক সময় আমরা ড্রাগ ট্রায়াল দিয়ে কিছু কিছু ডিজিজ ডায়াগনোসিস করতে পারি। ইন্ডোমেথাসিন ট্রায়াল দিয়েও কিন্তু আমরা এই ডিজিজগুলো ডায়াগনোসিস করতে পারি যখন আমাদের ডায়াগনোসিসটা কনফিউশন হয়। সেক্ষেত্রে আমরা ইন্ডোমেথাসিনটা 150 মিলিগ্রাম বা তার বেশি ডোজে আমরা ডেইলি ইউজ করি অ্যাটলিস্ট 1 সপ্তাহ। যদি পেশেন্টের সিমটোমেটিক্যালি ইমপ্রুভমেন্ট হয় 1 থেকে 2 দিন পরে, তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে এটা আইদার paroxysmal hemicrania or hemicrania continua or other primary headache according to the other features. Shunt হলো একটা অন টাইপ অফ ট্যাক্স, এখানেও ইউনিল্যাটারাল অরবিটাল অর টেম্পোরাল পেইন হয় যেটা স্ট্যাবিং এর নেচার, এবং এর ফ্রিকোয়েন্সিটা সবচেয়ে বেশি, দিনে 3 থেকে 200 বার পর্যন্ত এই হেডেক গুলো হতে পারে, এবং প্রত্যেকটা 5 to 40 সেকেন্ডস পর্যন্ত পারসিস্ট করে। সুতরাং এটা খুব কম সময়ে হয়, একেবারে স্ট্যাবিং এবং থ্রবিং টাইপ অফ পেইন ভেরি ফ্রিকোয়েন্টলি হয়, এবং খুব কম সময় এটা থাকে, ফিউ সেকেন্ডস এর ভিতরে এটা আবার অ্যাবলিশড হয়ে যায়। এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ইপসিল্যাটারাল কনজাংটিভাল ইনজেকশন এবং ল্যাক্রিমেশন, এটা একটা মাস্ট ফিচার। আমরা জানি যে অটোনমিক সিম্পটম হিসাবে ট্যাক্সেও এগুলো থাকার কথা, বাট শান্টে ইপসিল্যাটারাল কনজাংটিভাল ইনজেকশন এবং ল্যাক্রিমেশন ইজ এ মাস্ট। শান্টের ম্যানেজমেন্ট আমরা কিভাবে করি? এক্ষেত্রে শর্ট টার্ম প্রিভেনশন আসলে খুব বেশি রোল নাই, কারণ এটা খুব দ্রুত আসে, দ্রুত চলে যায়। সুতরাং সেক্ষেত্রে লিডোকেন আমরা দিতে পারি, নাও দিতে পারি, বাট লং টার্ম প্রিভেনশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর শান্ট। সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিকনভালসেন্ট ড্রাগ গুলো চয়েস করি, ল্যামোট্রিজিন, টপিরামেড, কার্বামাজেপিন, ইভেন গাবাপেন্টিন। দিস আর দ্য ড্রাগস অফ চয়েস ফর লং টার্ম প্রিভেনশন অফ শান্ট। যখন এই ড্রাগ ট্রিটমেন্ট ফেল করে তখন আমরা কিছু সার্জিক্যাল অপশনও যেতে পারি ফর শান্ট, ইভেন গ্রেটার অক্সিপিটাল নার্ভ ব্লকও আমরা করতে পারি ফর শান্ট। এখন আমরা দেখি যে ট্যাক্সের 3টা হেডেক একটা থেকে আরেকটা আমরা কিভাবে পার্থক্য করতে পারি। 3টে হেডেকেরই কিছু কমন ফিচার আছে। কমন ফিচার সবগুলো একই রকমের ফিচার, যেটা ইউনিল্যাটারাল হেডেক, স্ট্যাবিং হেডেক, সিভিয়ার হেডেক, বাট ডিফারেন্স ইন অ্যাটাক ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড ডিউরেশন অফ দ্য অ্যাটাক। ক্লাস্টার হেডেক 1 per alternate day to 8 per day, paroxysmal hemicrania 1 থেকে 40 পার ডে, এন্ড শান্ট বা সুনা 3 থেকে 200 পার ডে সবচেয়ে বেশি। প্রত্যেকটা অ্যাটাক ইন কেস অফ ক্লাস্টার হেডেক 15 মিনিট থেকে 80 মিনিট, 2 থেকে 30 মিনিট, 5 থেকে 240 সেকেন্ড। আমরা সংক্ষেপে মনে রাখি এভাবে, শান্ট হচ্ছে সেকেন্ডস, এসতে সেকেন্ডস, হেমিক্রেনিয়া হচ্ছে দুটার মাঝখানে থাকে মিনিটস, আর এটা হচ্ছে মিনিটস টু আওয়ার্স, আর মাইগ্রেন হেডেক হলো আওয়ার্স টু ডেজ। এইভাবে আমরা কিন্তু ডিউরেশনটা মনে রাখি। অটোনমিক ফিচার কিন্তু সবগুলোতে থাকবে, কিন্তু শান্টে কনজাংটিভাল কনজেশন আর ইনজেকশন আর ল্যাক্রিমেশন খুব প্রমিনেন্টলি থাকে। মাইগ্রেনাস ফিচার গুলো সবগুলোর ক্ষেত্রে থাকতে পারে। ইন্ডোমেথাসিন ইফেক্ট
is positive in case of paroxysmal hemicrania, but not in case of cluster headache. Alcohol triggering factor. Alcohol triggers cluster headache, but not SUNCT. But cutaneous sensation or cutaneous feelings is a triggering factor in case of SUNCT, but not in case of cluster or paroxysmal hemicrania. আর আমরা তো দেখলাম আগে অ্যাবর্টিভ ট্রিটমেন্ট হিসেবে আমরা সুমাটিপটান অথবা অক্সিজেন দিতে পারি ইন ক্লাস্টার হেডেক। সাধারণত প্যারাক্সিমাল হেমিকেনিয়া এবং সাংক্টে আমরা অ্যাবর্টিভ ট্রিটমেন্টে খুব বেশি লাভ হয় না। এক্ষেত্রে আমরা ইন্ডোমিথাসিনকে দিব হচ্ছে তার প্রোফাইলিক ট্রিটমেন্ট হিসাবে, আর এক্ষেত্রে অ্যান্টিকনভালসেন্টকে আমরা দিব প্রোফাইলিক ট্রিটমেন্ট হিসাবে। Another primary headache is medication overuse headache. সাধারণত দেখা যায় যে এই সমস্ত পেশেন্ট গুলা প্রিভিয়াসলি আইদার তার একটা টেনশন টাইপ হেডেক অথবা মাইগ্রেনের সাথে হেডেকের হিস্ট্রি থাকে এবং লং টাইম সে এনএসআইড খাওয়ার হিস্ট্রি থাকে। যখন একটা পেশেন্ট মাসে 15 দিন বা তার বেশি এনএসআইড খাবে অথবা মাসে 10 দিন বা তার বেশি টিপটার্নস বা ওপিওয়েডস খাবে এবং এটা যদি ঘটনার ঘটে অ্যাটলিস্ট মোর দ্যান 3 মান্থস, তখন মেডিকেশন ওভারইউজ হেডেক নামে একটা হেডেক আসতে পারে। সেক্ষেত্রে পেশেন্টের তার আগের হেডেকের ক্যারেক্টারিস্টিকটা চেঞ্জ হয়ে আসতে পারে, অন্যভাবে আসতে পারে, অথবা আগের হেডেকের সিভিয়ারিটিটা বাড়তে পারে অথবা ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়তে পারে। তো একটা পেশেন্ট তার প্রিভিয়াসলি ডায়াগনোসড অ্যাজ আইদার মাইগ্রেন অর টেনশন টাইপ হেডেক, সে মাসে 15 দিন বা তার বেশি যদি এনএসআইড খায় অথবা মাসে 10 দিন বা তার বেশি যদি টিপটা নেওয়া লাগে ফর 3 মান্থস, এখন যদি সে আমার কাছে তার দেখা যাচ্ছে তার হেডেক কোনোভাবে কন্ট্রোল হচ্ছে না বরং আরো বেড়ে যাচ্ছে, অথবা একটা নতুন কাইন্ড হেডেক নিয়ে আমাদের কাছে আসে, তখন আমি সাসপেক্ট করব ইটস এ মেডিকেশন ওভারইউজ হেডেক, নট এনি আদার হেডেক। সেক্ষেত্রে আমাকে চেষ্টা করতে হবে পেশেন্টের তার যে সমস্ত এনএসআইড বা টিপটান যেগুলো পাচ্ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে অফ করতে হবে এবং প্রিভেন্টিভ বা প্রোফাইলিক ট্রিটমেন্ট গুলোকে আমাকে এনরিচ করতে হবে বা ডোজটা বাড়াতে হবে। দিস ইজ দ্য মোড অফ ট্রিটমেন্ট ইন কেস অফ মেডিকেশন ওভারইউজ হেডেক। নিউ ডেইলি পারসিস্টেন্ট হেডেক, এটাও একটা প্রাইমারি হেডেক। কখন আমরা এনডিপিএইচ বলবো? এক্ষেত্রে পেশেন্ট সবসময় এই যে নিউ ডেইলি পারসিস্টেন্ট হেডেক একটা বলে যে আমার ঠিক অমুকের বিয়ের পর দিন থেকে আমার হেডেক হয়েছিল, মানে একটা ক্লিয়ারলি রিমেম্বার ডে সে বলে যে অমুকের মৃত্যুর পরের দিন বা অমুকের এই ঘটনার পরের দিন থেকেই বা এত তারিখ থেকে আমার হেডেকটা শুরু হয়েছিল। সাধারণত মাইগ্রেন বলেন বা অন্য কোনো হেডেকে কিন্তু স্পেসিফিক ডেট পেশেন্ট বলতে পারে না, বাট এই নিউ ডেইলি পারসিস্টেন্ট হেডেকের পেশেন্ট কমপ্লেনই করে যে একটা নির্দিষ্ট ডেট থেকে তার হেডেকটা শুরু হয়েছিল এবং এটা একটা কন্টিনিউয়াস আনরিমিটিং হেডেক, কোনোভাবে পেশেন্টের হেডেকটা রিমিশন হয় না এবং এটা অ্যাটলিস্ট মোর দ্যান 3 মান্থ যদি থাকে এবং আদার সেকেন্ডারি কজ যখন আমরা হিস্ট্রি এক্সামিনেশনস অথবা ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে এক্সক্লুড করব, তখনই আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি ইটস এ নিউ ডেইলি পারসিস্টেন্ট হেডেক। নিউ ডেইলি পারসিস্টেন্ট হেডেক। ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া, এটা আমাদের ইন্টারন্যাশনাল হেডেক সোসাইটির ক্লাসিফিকেশনে এই হেডেকটা নাই। এটা আসলে রিজিওনাল পেইনের ভিতরে একটা আছে ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া। এটা আমরা কিভাবে ডায়াগনোসিস করি এটা ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া? ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া পেশেন্টগুলো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই ডেন্টিস্টের কাছে প্রথমে চলে যায়, কারণ পেশেন্টগুলোর কমপ্লেইন থাকে একটা মানে তার ফেস পেইন সাথে তার ডেন্টাল পেইন, এবং এই পেশেন্টগুলা একটা ল্যান্সিনেটিং পেইন, ইউনিল্যাটারাল ফেসিয়াল পেইন, টেরিটরি অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ আইদার ওয়ান আর মোর ব্রাঞ্চ নিয়ে আমাদের কাছে আসে এবং এই হেডেকগুলা ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড থাকে এবং দেখা যায় 2 মিনিট পর্যন্ত থাকতে পারে। একটা ট্রিগারিং পয়েন্ট থাকে পেশেন্টের হেডেকের বা তার ফেসিয়াল পেইনের ট্রিগারিং পয়েন্ট, সেখান থেকে শুরু হয় এবং এই পেইনগুলো ইউজুয়ালি শুটিং টাইপ, ইলেকট্রিক্যাল শক লাইক পেইন। এবং আমি যদি ঠান্ডা পানি বা বাতাসের সংস্পর্শে আসি, এই পেইনগুলো অ্যাগ্রাভেট করে। সাধারণত ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া গুলা পেশেন্ট সাবজেক্টিভ কমপ্লেন করে। সাবজেক্টিভ কমপ্লেন, কোনো অবজেক্টিভ এভিডেন্স অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ ডিস্ট্রিবিউশন থাকে না। তার মানে ট্রাইজেমিনাল নার্ভ ডিস্ট্রিবিউশনের কোনো তার অবজেক্টিভ এভিডেন্স, তার সেন্সেশন কম বা পেইন পিক কম, এটা থাকবে না। সে বলবে তার একটা হেমিফেসিয়াল পেইন বা তার ট্রাইজেমিনাল নার্ভ ডিস্ট্রিবিউশনের পেইন, যেটা ওই ট্রাইজেমিনাল নার্ভের বাউন্ডারি ক্রস করবে না। বাট আমি যদি এক্সামিনেশন করি তার
সেন্সরি লস পায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু ট্রাইজেমাল নিউরালজিয়া হবে না, সেক্ষেত্রে তাকে বলবো আমরা সিমটোম্যাটিক ট্রাইজেমাল নিউরালজিয়া, এবং তার আন্ডারলাইং কজ দেখার জন্য অবশ্যই তাকে আমাকে ইনভেস্টিগেট করতে হবে। আদারওয়াইজ ট্রাইজেমাল নিউরালজিয়া ডায়াগনোসিসের জন্য আমরা ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি ইজ এনাফ। ট্রাইজেমাল নিউরালজিয়ার চয়েস অফ ড্রাগ হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের কার্বামাজেপিন। এটা আমরা 200 মিলিগ্রাম হাফ ট্যাবলেট 12 আওয়ারলি দিয়ে শুরু করে আস্তে আস্তে ডোজটা ইনক্রিজ করে আমরা 400 মিলিগ্রাম পর্যন্ত ডোজ 1 মাস চালাতে পারি বিডি করে। এরপরে আমরা গ্র্যাজুয়ালি আস্তে আস্তে ট্যাপার করতে পারি। যদি কার্বামাজেপিন পেশেন্ট অনেক সময় দেখা যায় সহ্য করতে পারে না বা পেশেন্টের সাইড ইফেক্ট ডেভেলপ করে, সেক্ষেত্রে আমরা অল্টারনেটিভ এজেন্ট হিসেবে আইদার অক্সকার্বামাজেপিন, ল্যামোট্রিজিন অর ফেনাটোইন আমরা ইউজ করতে পারি, এবং ব্যাকলোফেনটা আমরা অ্যাড অন থেরাপি হিসাবে এই ড্রাগগুলোর সাথে ইউজ করতে পারি। যখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেডিকেল ট্রিটমেন্টেও ট্রাইজেমাল নিউরালজিয়া ভালো হয় না, ফেল করে, তখন আমরা সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টে চলে যেতে পারি। তার কিছু ইনভেস্টিগেশন আমরা করতে পারি, তার এমআরআই করতে পারি, কোনো ভাস্কুলার কোনো অ্যানোমালি আছে কিনা সেটা আমরা দেখতে পারি। যদি কোনো অ্যানোমালি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা মাইক্রোভাস্কুলার সার্জিক্যাল ডিকম্প্রেশন করতে পারি, গামা নাইফ সার্জারি করতে পারি। These are the options of treatments in trigeminal neuralgia. And that's all. Thank you.